नमस्कार मित्रांनो. Today's lecture is life cycle of sargassum. As you know that we already covered two algae life cycles. One is nostoc, another one is the chara. Now third algae is the sargassum. Then what is the systematic position of sargassum? Systematic position means its classification. It is belong to division Phaeophyta. Phaeophyta algae are, or this division algae are commonly called as the yellow algae. So division is the Phaeophyta. Class is the Phaeophyceae. Then order Fucales, family Sargassaceae, and genus Sargassum. This is the classification, means systematic position of the sargassum. Okay, division Phaeophyta, class Phaeophyceae, order Fucales, family Sargassaceae, and genus Sargassum. Then occurrence. Occurrence means habitat, where it can occurs, where it can lives. Occurrence. It occurs in tropical and temperate zones. It requires tropical conditions or temperate conditions, means so that it can grow in due to its requirement in tropical conditions, temperate region conditions. It occurs in tropical or temperate zone areas. Attached to rocky shores. It can occur on the rocky seashores, and the plant body attached to the rocky seashores. It is specially abundant in the warmer seas, as it requires the tropical condition, temperate conditions for its growth, so that it can abundantly available in warmer seas, not in cold seas. Okay. Then number of species of the sargassum. This genus is represented by about 115 species. ह्या सर्गॅसमच्या एकूण किती स्पेसीज आढळतात तर 150 स्पेसीज आढळतात. इन इंडिया द जीनस इज रिप्रेझेंटेड बाय 16 स्पेसीज विच ऑकर अलॉंग द वेस्टर्न अँड साऊदर्न कोस्ट. भारतामध्ये एकूण किती स्पेसीज आढळतात तर त्याच्या 16 स्पेसीज. ओके, कुठं तर वेस्टर्न रिजनच्या आणि साऊदर्न रिजनच्या सीच्या कोस्टल एरियामध्ये. Then some common Indian species of sargassum is Sargassum cinereum, Sargassum caprophyllum, Sargassum duplicatum, Sargassum cristifolium, Sargassum tenerium, Sargassum ilicifolium, Sargassum plagiophyllum, Sargassum victi, and Sargassum myriosystem. जरी भारतामध्ये एकूण 16 सर्गॅसमच्या स्पेसीज असतील तरी त्यापैकी ह्या ज्या 8-10 सांगितलेल्या आहेत त्या मोस्ट कॉमन आहेत. नाव द हॅबिट ऑफ द सर्गॅसम. आता इथं काय केलेलं आहे, हॅबिट दाखवलेलं आहे. सर्गॅसमचे दोन तीन आपण आहे ना फोटो बघतोय. दीज फोटोग्राफ्स ऑफ द सर्गॅसम शोज द हॅबिट ऑफ द सर्गॅसम. ओके, द फोटोग्राफ्स शोज दॅट द ॲक्सिस इज देअर, ॲक्सिस हॅव्हिंग branches having sub branches, then leaf like structures are there. Okay, then gall bladders are there. These are the some parts of habit of sargassum. Okay, आता आपण डिटेल मध्ये बघूया त्याची हॅबिट. Then habit means external appearance of the plant body. So thallus structure externally. Okay, so in first diagram there is a plant body of the sargassum. It look like a small bush or small angiospermic plant, and in second photo that photo shows the only single branch of the sargassum. आता इथं एक्सप्लेनेशन काय दिलंय ते एक्सप्लेनेशन बघूया. थॅलस इज इरेक्ट, ते कसं आहे, सरळ आहे. देन थॅलॉइड अँड ब्रांच्ड. थॅलॉइडचा आता तुम्हाला अर्थ माहीत झाला, अनडिफरन्शिएटेड प्लांट बॉडी. बट हियर इन केस ऑफ सर्गॅसम थॅलस इज differentiated into 2-3 structures.
like central axis, then branches of unlimited growth, branches of limited growth, etc. Okay, thallus is erect, thalloid and branched. It remains attached to the substratum by discoid holdfast. Holdfast is the attachment organ which is present in the algae. इथं होल्डफास्ट आहे. होल्डफास्टचं फंक्शन काय? अटॅचमेंट टू द सबस्ट्रॅटम. मागं आपण हॅबिटॅट बघत असताना काय सांगितलं? इट इज ऑकर्स इन रॉकी सी शोअर्स. म्हणजे ते काय, तिथं रॉकला अटॅच होत असणार ते होल्डफास्टद्वारे. मग त्यानंतर हे होल्डफास्ट कुठं बघायला भेटतं आपल्याला? होल्डफास्ट ऑलवेज ऑकर्स इन द यंग प्लांट बॉडी ऑफ द सर्गॅसम. वेन प्लांट बॉडी इज मॅच्युअर्स ॲट दॅट टाईम holdfast cut its connection from the substratum and it becomes flowing in the water body. मग काय होतं, ते प्लांट बॉडी मॅच्युअर झाल्यानंतर होल्डफास्ट चं कनेक्शन त्या सबस्ट्रॅटमपासून तुटून जातं किंवा त्या प्लांट बॉडीला कुठल्या मदतीची किंवा कुठल्या सपोर्टची गरज राहत नाही, ते पाण्यामध्ये असं तरंगत राहतं. ओके, थर्ड मग आता काय म्हणलं इथं? इट रिमेन्स अटॅच्ड टू द बेसल डिस्कॉइड होल्डफास्ट. डिस्कॉइड म्हणजे डिस्क सारखं. नंबर 3, मेन ॲक्सिस स्टँड्स आउट फ्रॉम द होल्डफास्ट. स्टँड आउट्स म्हणजे त्या होल्डफास्टपासून कोण आलेला आहे? मेन ॲक्सिस आलेला आहे. द हाईट व्हॅरीज फ्रॉम ए फ्यू टू मेनी सेंटीमीटर्स. त्या प्लॅन बॉडीची हाईट किती असते? काही सेंटीमीटर ते एक जवळजवळ एक 5-25 सेंटीमीटर आपल्याला त्याची हाईट आपल्याला पाहायला मिळते. नंबर 4, मेन ॲक्सिस बियर्स लार्ज नंबर ऑफ प्रायमरी लॅटरल्स. आता इथं पहिल्या डायग्राममध्ये जर बघितलं तुम्ही तर तुम्हाला बघायला भेटेल मेन ॲक्सिस दाखवला आहे आणि मेन ॲक्सिसला काय आहे तर इतर ब्रँचेस आलेले आहेत. छोटाचा स्टॉक दिसतो त्याला आपण मेन ॲक्सिस कन्सिडर करू आणि वर तसाच तो ग्रो झालेला आहे त्याला मेन ॲक्सिस कन्सिडर करू आणि त्या मेन ॲक्सिसला काय झालेलं आहे तर दुसऱ्या ब्रँचेस आपल्याला पाहायला मिळतात. ओके, बघा नंबर 4 बघतोय आपण. मेन ॲक्सिस बियर्स लार्ज नंबर ऑफ प्रायमरी लॅटरल्स. मेन ॲक्सिसपासून ह्या ज्या मोठ्या ब्रँचेस आलेल्या आहेत त्यांना काय म्हणलं जातं? प्रायमरी लॅटरल्स किंवा दुसरं नाव आहे ब्रँचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ. अनलिमिटेड म्हणजे काय? त्यांच्या ग्रोथला लिमिटेशन नाही, ते काही ठराविक सेंटीमीटरपर्यंत वाढू शकतात. ओके, ब्रँचेस आर रॅडियली सिमेट्रिकल अँड स्पायरली अरेंज्ड. रॅडियली अशा उभ्या वाढलेल्या दिसतात, बरोबर आहे. रॅडियली म्हणजे अशा उभ्या नाही, वर्टिकली म्हणजे उभ्या. रॅडिओली म्हणजे अशा रेडियस म्हणजे त्याच्या त्रिज्येमध्ये असं परीक करून गोल करून असं इथं क्लस्टर दिसतं. क्लस्टर म्हणजे त्यांचा ग्रुप हे दिसतो आणि एका ठिकाणून अशा अराईज झालेल्या आपल्याला दिसतात. मग ह्या मोठ्या ब्रँचेस काय आहेत ह्या डायग्राममधल्या? तर प्रायमरी लॅटरल्स. त्यालाच दुसरं नाव काय? त्यालाच दुसरं नाव काय आहे? ब्रँचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ. ओके, आता तुम्हाला काय काय लक्षात आलं? प्लांट बॉडी, बेसल प्लांट बॉडी ॲट द बेस, होल्डफास्ट इज देअर. होल्डफास्ट इज अटॅचमेंट ऑर्गन. ड्यू टू होल्डफास्ट the plant body attached to the rocky substratum. That holdfast produce the main axis having the nodes and internodes. At the nodal region main axis produces another branches. These branches are called as primary laterals. प्रायमरी का? पहिल्यांदा तयार झालेत मेन ॲक्सिस पासून म्हणून प्रायमरी. आणि त्या प्रायमरीला परत येणाऱ्या ब्रँचेस कुठल्या? सेकंडरी लॅटरल्स. आता सेकंडरी लॅटरल्स इथं आहेत पण त्या ब्रँचेस नाहीत. त्या ब्रँचेस सारख्या दिसतात पण त्या ब्रँचेस नसून सेकंडरी लॅटरल्स इथं कोण आहेत तर ल्यूज लाईक स्ट्रक्चर्स आहेत. त्यानंतर एअर ब्लॅडर्स आहेत. ते ल्यूज अँड एअर ब्लॅडर्स आर द सेकंडरी लॅटरल्स प्रोड्युस्ड फ्रॉम द मेन ॲक्सिस ॲज वेल ॲज द प्रायमरी लॅटरल्स. आता हे यांची आता ल्यूज एअर ब्लॅडर्स त्यांचं साईज ठरलेलं आहे. आता पहिला तुम्ही वरच्या डायग्राममध्ये बघा, इथं ल्यूज दिसतात तुम्हाला आणि छोटे छोटे एअर ब्लॅडर्स फुग्यासारखे एअर ब्लॅडर्स दिसतात. एअर ब्लॅडरमध्ये काय असणार? ब्लॅडर म्हणजे फुगा, एअर म्हणजे काय? त्यात हवा भरली म्हणून हवेचा फुगा एअर ब्लॅडर. मग पाण्यामध्ये फुग्याचं काम काय? पाण्यामध्ये फुगा जर तुम्ही फुगवून टाकला तो बुडेल का हो? बुडणार नाही का? त्यामध्ये हवा आहे. मग काय करेल तर फुगा पाण्यामध्ये तरंगेल. आता तेच इथं उदाहरण घ्या नेमकं. जसं पाण्यामध्ये तुम्ही फुगा सोडल्यानंतर तो तरंगतो तसं इथल्या फुग्याचं काम. ब्लॅडर म्हणजे फुगा, एअरचा ब्लॅडर एअर ब्लॅडर. मग एअर ब्लॅडरचं इथं काम काय? ड्यू टू एअर ब्लॅडर इट रिड्यूस द वेट ऑफ द प्लांट बॉडी.
प्लांट बॉडीचं वजन कमी करण्याचं काम ते करतो. ड्यू टू एअर ब्लॅडर इट इज द प्लांट बॉडी इज फ्लोएटिंग इन द ॲक्वॅटिक कंडिशन. पाण्यामध्ये ते कसं आहे तरंगण्यासाठी त्याला मदत करतात. त्यासाठी एक बॉटनीमध्ये टर्मिनॉलॉजी आहे ब्युअन्सी. ब्युअन्सी मीन्स फ्लोटिंग ऑफ द प्लांट बॉडी इन द फ्लोटिंग ऑफ प्लांट बॉडी इन द ॲक्वॅटिक कंडिशन. ते ब्युअन्सीचं काम करतं एअर ब्लॅडर्स. आता हे ल्यूज बघा, एअर ब्लॅडरचा आकार ठरलेला आहे, छोटे छोटे आकार दिसतात आपल्याला फुटाण्या एवढे. पण दुसरे ल्यूज आहेत, ल्यूजचा बी आकारमान ठरलेला आहे. कुठल्याही डायग्राममध्ये बघा ल्यूज आणि एअर ब्लॅडरचा आकार ठरलेले आहेत. म्हणून त्यांना काय म्हणलं जातं, ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ ऑर सेकंडरी लॅटरल. मग आता सर्गॅसमच्या प्लांट बॉडीचे पार्ट कुठले कुठले आहेत? होल्ड फास्ट बेसल आहे, अप्पर मेन ॲक्सिस आहे, मेन ॲक्सिसला नोड्स इंटरनोड्स आहेत, नोडल रिजन पासून परत प्रायमरी लॅटरल्स आलेले आहेत. त्यानंतर मग मेन ॲक्सिस आणि प्रायमरी लॅटरल्स पासून सेकंडरी लॅटरल्स आलेले आहेत, सेकंडरी ब्रँचेस आलेले आहेत. त्यांना दुसरं नाव ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ आहे. ते ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ म्हणजे काय, तर ल्यूज आहेत आणि एअर ब्लॅडर्स आहेत. ओके, अशा प्रकारे हे प्लांट बॉडी स्ट्रक्चर्स आहेत. आता ह्यामध्ये आता महत्त्वाचा पॉईंट बघूया. 6 नंबर बघा, मेनी ब्रांचेस आर फ्लॅटनड इन टू लीफ लाईक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ॲज ल्यूज. ते आता बघितलंच आपण. ल्यूज कोण आहे, मग सेकंडरी लॅटरल आहे, सेकंडरी ब्रँच आहे. 7 नंबरला काय, ल्यूज आर नॅरो विथ देअर मार्जिन्स अँड मोस्टली सिरेट. त्यांची मार्जिन कशी आहे, सिरेट आहे. सिरेट म्हणजे दातासारखी, करवतीला कशी दात्रे असतात तशी ती सिरेट मार्जिन आहे. ओके, त्यानंतर 7 नंबरमध्येच पहा, अ फ्यू स्पेसिस ऑल्सो शो ए क्लिअर मिडरिप. काय स्पेसिसमध्ये लिपच्या सेंटरला क्लिअर मिडरिप दिसते. आता 8 नंबरचा पॉईंट बघा, ल्यूज आर रिप्लेस्ड बाय ऑर मॉडिफाईड इन टू एअर ब्लॅडर्स. ते ल्यूजच काही ठिकाणी मॉडिफाईड होतात किंवा प्रायमरी लॅटरल्सपासून डायरेक्ट एअर ब्लॅडर निघतात. अशा 2 कंडिशन आहेत एअर ब्लॅडर तयार व्हायच्या. ल्यूज मॉडिफाईड होऊन एअर ब्लॅडर होतात किंवा प्रायमरी लॅटरल्स डायरेक्टली प्रोड्युसेस द एअर ब्लॅडर्स. त्याचं आता तुम्हाला फंक्शनही माहीत झालेलं आहे. आता 9वा पॉईंट बघा, ल्यूज शो मायन्यूट पोर्स म्हणजे छिद्र ऑन बोथ द सरफेसेस विच आर कॉल्ड ॲज ओस्टिओल्स ऑर ओपनिंग्स ऑफ कन्सेप्टॅकल्स. ओके, आता ल्यूजवर दोन्ही बाजूला अप्पर साईडला आणि लोअर साईडला म्हणजे डॉर्सल साईडला आणि वेंट्रल साईडला छोटे पोर्स दिसतात. पोर्स म्हणजे काय, छोटे छिद्र. त्यांना काय म्हणतात, कन्सेप्टॅकल. आणि त्याचं माउथला काय म्हणतात, ओस्टिओल. ओस्टिओल म्हणजे माउथ म्हणजे ओपनिंग. ओके, आणि हे काय तर कन्सेप्टॅकल. आणि कंसात त्याला काय म्हणलेलं आहे, स्टराईल. व्हाय दे आर स्टराईल, बिकॉज कन्सेप्टॅकल इज वन ऑफ द ऑर्गन present in the sargassum which causes the sexual reproduction, means that is the fertile structure. And here the conceptacles present on the leaves, they cannot involved in the sexual reproduction, so that they become a sterile. म्हणून त्यांना आपण स्टराईल म्हणलंय. ओके, आता 10 नंबरचा पॉईंट बघा, इन द ॲक्सिस ऑफ फोलिएसियस ब्रांचेस. फोलिएसियस म्हणजे लीफ लाईक, फॉलिएज मटेरियल म्हणजे लिफी मटेरियल, फोलिएशियस म्हणजे लीफ लाईक. फोलिएशियस शब्द असा कुठं वापरला जातो, जे ल्यूज लार्ज आहेत, फोटोसिंथेटिक आहेत, त्यांना फोलिएशियस म्हणलं जातं. आता हे जे ल्यूज लार्ज सहज डोळ्याला दिसतात, एक 2-3-4 सेंटीमीटर त्याची लेंथ बघायला भेटते, एखादा सेंटीमीटर त्याची ब्रेडथ बघायला भेटते, म्हणून त्यांना फोलिएशियस म्हणलेलं आहे. निडलसारखे जर स्मॉल ल्यूज असतील किंवा दुसरे ल्यूज असतील स्टिप्यूलसारखे, ते जर फोटोसिंथेसिसमध्ये इन्व्हॉल्ड होत नसतील तर त्यांना फोलिएसियस ल्यूज म्हणत नाहीत. ओके, आता इथं काय म्हणलं 10 नंबरच्या पॉईंटमध्ये, इन द ॲक्झिल्स. ॲक्झिल म्हणजे ॲक्झिलरी पोझिशन, ॲक्झिल्स ऑफ फोलिएसियस ब्रांचेस. फोलिएसियस ब्रांचेस म्हणजेच काय हो, ल्यूज. ल्यूज कोण आहेत, सेकंडरी लॅटरल्स आहेत. ओके, सिच्युएटेड ए सिरीज ऑफ रिपीटेडली ब्रांचेस. आता बघितलंच रिसेप्टेकल म्हणजे काय, तुम्ही परत त्याच्या डिटेलमध्ये जायचं काय कारण नाही. आता पुढचा आता काय झालं, एक्सटर्नल मॉर्फॉलॉजी ऑफ द प्लांट बॉडी. नाव इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट बॉडी. आता इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट बॉडीमध्ये 3च पार्ट महत्त्वाचे आहेत. ते कुठले आहेत, दीज आर द व्हिजिटेटिव्ह स्ट्रक्चर्स. वी आर नॉट मूव्हिंग टुवर्ड द सेक्शुअल स्ट्रक्चर्स. सेक्शुअल स्ट्रक्चर इथं आपण बघणार नाही.
न बघण्याचं कारण काय, सेक्शुअल स्ट्रक्चर्स आर ऑलवेज स्टडीड अंडर द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन असेल तरच सेक्शुअल स्ट्रक्चर बघू ना आपण. इथं आपल्याला तसं बघता येणार नाही, कारण हायरार्की ठरलेली असते. एखादी लाईफ सायकल पॅटर्न स्टडी करत असताना त्याचा सिक्वेन्स ठरलेला असतो. काय बघायचं असतं, पहिले हॅबिटॅट बघितलं, त्यानंतर हॅबिट बघितलं, नंतर त्याची ॲनाटॉमी असेल तर ते बघितलं, त्यानंतर रिप्रोडक्शन. आणि रिप्रोडक्शन बघत असताना क्रिप्टोग्यामध्ये पहिलं व्हिजिटेटिव्ह, दुसरं असेक्शुअल बाय स्पोर्स आणि मग शेवटी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. त्याच्यामुळं इथं जे काय पार्ट आपण बघू ते सगळे कुठले पार्ट आहेत तर व्हिजिटेटिव्ह पार्ट्स आहेत, म्हणजेच सोमॅटिक पार्ट आहेत. सोमॅटिक म्हणजेच व्हिजिटेटिव्ह. ओके. आता ॲनाटॉमी बघतोय. आता मुख्य 3 पार्ट कुठले व्हिजिटेटिव्ह प्लांट बॉडीचे, एक म्हणजे मेन ॲक्सिस किंवा त्याचे ब्रँचेस, दुसरं म्हणजे लिव्ज आणि तिसरं म्हणजे एअर ब्लॅडर्स. ह्या तिघाची ॲनाटॉमी बघूया. ठीक आहे. आता पहिली डायग्राम पहिलं काय टायटल बघा, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मेन ॲक्सिस. आता मेन ॲक्सिसचा काय बघायचं आपल्याला, ट्रान्सवर्स सेक्शन, म्हणजेच काय स्टडी ऑफ ॲनाटॉमी ऑफ मेन ॲक्सिस. मेन ॲक्सिसची आपल्याला काय ॲनाटॉमी बघायला मिळते. आता इथं डिस्क्रिप्शन सगळं दिलेलं आहे. ते डिस्क्रिप्शन तुम्ही सविस्तर वाचा. मी तुम्हाला डायग्राम मोठी करून ती व्यवस्थित समजून सांगतो. आता डायग्रामकडे लक्ष द्या. द आउटलाईन, दिस इज द ट्रान्सफर सेक्शन ऑफ द मेन ॲक्सिस. आउटलाईन इज द सर्क्युलर. आउटलाईन सर्क्युलर म्हणायचं कारण काय, ज्या वेळेस तुम्ही सेक्शन घ्याल त्याचे आउटलाईन जर सर्क्युलर असेल तर मेन ॲक्सिस कसं असणार आहे, ट्युब्युलर आहे, सिलेंड्रिकल आहे. म्हणून जर ते ट्युब्युलर असेल, सिलेंड्रिकल असेल तर काय येईल, आउटलाईन अशी सर्क्युलर येईल. समजा ते स्टेम क्वाड्रँग्युलर असेल, ते चपटं असेल तर त्याचा सेक्शन घेतला तर ते गोल येईल का, नाही. म्हणून ज्या वेळेस तुम्ही स्टेमचं जेव्हा ॲनाटॉमी सांगाल तर त्यावेळेस त्याचं आउटलाईन सांगावं लागते. आउटलाईन कशी आहे स्टेमची, तर सर्क्युलर. आउटलाईन इज द सर्क्युलर. देन anatomy of the main axis contains 3 important regions. फक्त 3च रिजन्स यातले महत्त्वाचे आहेत, कारण चौथा रिजन त्यामध्ये नाहीच, म्हणून 3 महत्त्वाचे आहेत. मग आउटर मोस्ट रिजन इज द मेरिस्टोडर्म. आता इथं सर्वसाधारण स्टेमच्या आउटर प्रोटेक्टिव्ह लेअरला काय म्हणलं जातं, एपिडर्मिस. एपी म्हणजे आउटर, एपी म्हणजे अबाव, डर्मा म्हणजे स्किन. स्किनचं काम काय, आपल्याला प्रोटेक्शन देणं. तसंच इथं एपिडर्मिसचं काम काय, इट प्रोटेक्ट द इनर पार्ट्स फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल्स. जे फॉरेन पार्टिकल असेल त्यामध्ये मग बायोटिक फॅक्टर्स आहे. पाऊस पडला स्टेममध्ये जात नाही, खूप जोराची थंडी पडली स्टेम ते थंडी अडवतं, आत जाऊ देत नाही. खूप सोसायट्याचा वारा आला, आतला टिश्यू डिस्टर्ब होत नाहीत. स्टेमचं एपिडर्मिस काय करतं, ते वाऱ्याला प्रोटेक्शन देतं. एखादं आता हे झाले अबायोटिक फॅक्टर्स. आता बायोटिक फॅक्टर्स जर स्टेममध्ये शिरायला लागले, इन्सेक्ट असेल, फंजाय असेल, बॅक्टेरिया असेल, व्हायरस असेल, त्यांच्यासाठी एपिडर्मिस काय स्ट्रक्चरल बॅरियर आहे, स्ट्रक्चरल डिफेन्स मेकॅनिझम आहे. ते सहजासहजी त्याला आत जाऊ देणार नाही. म्हणजे प्रोटेक्शनचं काम कोण करतं, तर एपिडर्मिस. आता एपिडर्मिस म्हणले का इथं नाही, मग काय म्हणले, मेरिस्टोडर्म. डर्म म्हणजे काय, परत रिलेटेड टू स्किन, डर्मा मीन्स स्किन. आणि मेरिस्टो म्हणजे रिलेटेड टू मेरिस्टेम. मेरिस्टेमॅटिक सेल्स म्हणजे काय, कॅम्बियम सेल. दे आर लिव्हिंग सेल्स. त्यांना लिव्हिंग सेल काय म्हणलं, तर दे सेल डिव्हिजन करतात. दे आर ऑलवेज इन्व्हॉल्वड इन द सेल डिव्हिजन. सो मेरिस्टोडर्म इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव्ह कवरिंग ऑफ द ॲक्सिस, causes the regular cell division, or it involved in the cell division. It causes the more and more cells and tissue toward the inner side of the stem. मग मेरिस्टोडर्मचं पहिलं फंक्शन काय, पहिलं फंक्शन म्हणजे प्रोटेक्शन ऑफ द इनर पार्ट्स, दुसरं फंक्शन म्हणजे सेल डिव्हिजन. ओके, सेल डिव्हिजन का, तर ते मेरिस्टेमॅटिक आहे म्हणून त्याला मेरिस्टोडर्म म्हणले. टुवर्ड इनर साइड ऑफ द मेरिस्टोडर्म देर इज ए कॉर्टेक्स. आत काय हो, कॉर्टेक्स आहे. कॉर्टेक्स इज ऑलवेज पॅरेनकायमॅटस. आता मग मेरिस्टोडर्म कसं आहे, ते पण पॅरेनकायमॅटस. आत मेड्युला आहे, ते पण पॅरेनकायमॅटस. मग आता तुम्ही तर म्हणताय कॉर्टेक्स इज ऑलवेज पॅरेनकायमॅटस, आणि इथं परत म्हणताय मेरिस्टोडर्म आणि मेड्युला ते पण पॅरेनकायमॅटस. होय, बरोबर आहे. तसं असायचं कारण काय, बिकॉज दिस इज द क्रिप्टोगॅमिक प्लांट. हिअर द वॅस्क्युलर टिश्यू सिस्टीम इज
absent if it is present in some advanced genera that is poorly develops. समजा एखाद्या ॲडव्हान्स जेनेरामध्ये व्हॅस्क्युलर टिश्यू सिस्टीम जर असेल तर ती कशी असते, अगदी पुअरली डेव्हलप झालेली असते, वेल डेव्हलप नसते. ओके. आता म्हणून त्याच्यामुळं इथं जे काय सेल्स आहेत ते सगळ्या पॅरेन्कायमाटा सेल्स is so that in case of cryptogamic plants, in case of particular algae, bryophytes, we cannot distinguish different type of cells as a epidermal cell, as a cholenchymatous cell, as a sclerenchymatous cells, as a mechanical tissues. तसं as a vascular tissues, xylem is separate, phloem is separate. असं इथं वर्गीकरण करता येणार नाही. का तर त्याची ॲनाटॉमी पुअर आहे. पुअर ॲनाटॉमीमध्ये तुम्ही अपेक्षा कशी कराल, आणि अपेक्षा जरी केली तर ते दिसणार नाही. का दिसणार नाही, कारण त्याच्यामध्ये ते व्हेरिएशन नाही. सगळ्या सेल्स कशा आहेत तर पॅरेन्कायमाटस आहेत. सो आउटरमोस्ट प्रोटेक्टिव्ह कवरिंग मेरिस्टोडर्म फंक्शन इज द प्रोटेक्शन अँड सेल डिव्हिजन. आता त्याच्या आतमध्ये काय, कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स इज ऑलवेज स्टोरेज रिजन. स्टोरेज रिजनमध्ये काय स्टोअर करतं, इट स्टोअर द फूड मटेरियल विच इज रिक्वायरमेंट फॉर ग्रोथ अँड बेटरमेंट ऑफ द ॲक्सिस. इथल्या कॉर्टेक्सचं फंक्शन काय, तर त्या ॲक्सिससाठी जे काय फूड मटेरियल लागेल, ब्रांचेससाठी जे काय फूड मटेरियल लागेल त्याच्या ग्रोथसाठी, डेव्हलपमेंटसाठी, तर ते सगळं स्टोअर करून ठेवणे. सो कॉर्टेक्स इज द मल्टी लेयर्ड रिजन. तो किती बऱ्याच लेअरनी बनलेला आहे. तसं मेरिस्टोडर्म काय सिंगल लेयर्ड आहे, पण कॉर्टेक्स मल्टी लेयर्ड आहे. आणि त्याचं फंक्शन काय तर स्टोरेज ऑफ द फूड मटेरियल. अँड ॲट द सेंटर देर इज ए व्हॅस्क्युलर स्ट्रँड. तिथं काय व्हॅस्क्युलर स्ट्रँड आहे, म्हणजे तिथं काय आहे, तिथल्या सेल्स कशाचं काम करतात तर व्हॅस्क्युलेशनचं काम करतात. व्हॅस्क्युलेशन म्हणजे ट्रान्सफर ऑफ द वॉटर, मिनरल्स अँड फूड मटेरियल. बट दीज मेड्युला सेल्स cannot distinguish as a xylem or its element or as a phloem and its element. तसं तिचं आपल्याला बायफर्गेशन किंवा त्याचं आपल्याला आहे ना वर्गीकरण करता येणार नाही. फक्त काय म्हणता येईल, ॲट द सेंट्रल रिजन देर इज ए मेड्युला अँड मेड्युला इज ऑलवेज द व्हॅस्क्युलर स्ट्रँड. ओके. व्हॅस्क्युलर स्ट्रँड कुठं आहे, सेंटरला आहे. ओके. इन दिस वे दिस इज द व्हेरी सिम्पल ॲनाटॉमी ऑफ द मेन ॲक्सिस. आता त्याचे डिटेल्स आहेत ते तुम्ही बघून घ्या, वाचल्यावर तुमच्या सगळ्या गोष्टी लक्षात येतील. आता इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ. ओके. आता इंटरनल स्ट्रक्चर बघू आपण लीफचं. परत हे इंटरनल स्ट्रक्चर परत तुम्हाला डायग्रामने समजून सांगतो आणि मग तुमच्या लक्षात येईल. ओके. दिस इज द ट्रान्सवर्स सेक्शन ऑफ द लीफ. हे कसं दिसतं, फ्लॅटनड स्ट्रक्चर दिसतं. मगाचं कसं होतं, सर्क्युलर होतं. हे फ्लॅट असल्यासारखं दिसतं. का फ्लॅट असल्यासारखं, बिकॉज द लीफ इज फ्लॅटनड अँड इट हॅविंग द अप्पर सरफेस ॲज वेल ॲज द लोअर सरफेस. तसं ॲक्सिस सर्क्युलर असल्यामुळं अप्पर आणि लोअर असं तिथं सर्क्युलर पार्टला करता येईल का, नाही. फ्लॅटनड लीफ असल्यामुळं अप्पर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस. आता इथं काय काय आहे परत, अगेन द ॲनाटॉमी ऑफ द लीफ इज सिमिलर विथ द मेन ॲक्सिस. मेन ॲक्सिस सारखीच आहे, जास्त त्यामध्ये फरक नाही. हिअर आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव्ह कवरिंग इज द एपिडर्मिस. त्यालाच नाव काय, मेरिस्टोडर्म. तो एपिडर्मिसलाच दुसरं नाव काय इथं, मेरिस्टोडर्म. का तर त्याचं फंक्शन एक आहे, दोन प्रकाराचे फंक्शन्स आहेत. एक म्हणजे प्रोटेक्शन आणि दुसरं म्हणजे सेल डिव्हिजन. सो मेरिस्टोडर्म किंवा दुसऱ्या भाषेत त्याला एपिडर्मिस म्हणलेलं आहे. एपिडर्मिस झालं. देन टूवर द इनसाइड द एपिडर्मिस देर इज ए कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स इज द मल्टी लेयर्ड रिजन अँड दॅट कॉर्टेक्स इज स्टोअर द फूड मटेरियल. कॉर्टेक्सचं फंक्शन काय, फूड स्टोरिंग आहे. ओके. आणि ॲट द सेंटर ऑफ द लीफ, सेंटरला बघा तर तिचं थिकनेस लीफची जास्त दिसते. आणि कडेला जर तुम्ही जाल दोन विंगच्या साईडला, विंग म्हणजे पंख, दोन विंगच्या साईडला जाल तर विंगमध्ये काय थिकनेस लीफची कमी दिसते. मग त्याचा अर्थ काय, ॲट द सेंटर देर इज ए मिडरीब. सेंटरला काय आहे, मिडरीब आहे. सेंटरला मिडरीब असल्यामुळं इथं काय दिसलं आपल्याला, मेड्युला. मिडरीबचं फंक्शन काय असतं, इट कंटेन द व्हॅस्क्युलर टिश्यूज, झायलेम ॲज वेल ॲज द फ्लोएम.
पण आता इथं झायलेम फ्लोएम नाही, मग त्याच्याऐवजी सिंपल मेड्युला आहे. सो ॲट द सेंटर द थिकनेस ऑफ द लीफ इज लार्जर ड्यू टू प्रेझेंट ऑफ द मिडरीब. मग मिडरीब कशा आहे प्रेझेंट हे कशावरून ओळखायचं? बिकॉज ॲट द सेंटर देर इज ए मेड्युला अँड दिस मेड्युला डू नॉट प्रेझेंट टुवर्ड द बोथ विंग्स ऑफ द लीव्ज. दोन्ही बाजूला विंगच्या मेड्युला दिसत नाही, फक्त सेंटरला दिसतो. ह्याचा अर्थ काय? तर मिडरीब डू नॉट हॅव्हिंग द सब ब्रँचेस. तुम्ही अँजिओस्पर्मिक प्लांट बघताय. तुम्ही FYBSCला असताना मेज लिपचा सेक्शन घेतला, त्यानंतर सनफ्लावर लिपचा सेक्शन घेतला. त्यामध्ये तुम्हाला काय बघायला भेटलं? ॲट द सेंटर देर इज ए लार्जर वॅस्क्युलर बंडल अँड टुवर्ड द बोथ विंग्स, टुवर्ड द बोथ साईड ऑफ द लिव्ज वॅस्क्युलर बंडल साईज बिकम्स ए स्मॉलर. आणि एकदम कोपऱ्यात गेल्यावर एकदम छोटा वॅस्क्युलर बंडल. का? तर त्याच्या मिडरीबमुळं. पण आता इथं मिडरीबच्या ब्रांचेसमुळं. पण आता ही मिडरीबला इथं सेकंडरी व्हेन्स नाहीत. अँजिओस्पर्ममध्ये मिडरीबला आपण काय म्हणलं? मिडवेन. आणि मिडवेनला काय? सेकंडरी व्हेन्स. तर ते इथं मेडुला आहे किंवा मिडरीब आहे, त्याला ब्रांचेस नसल्यामुळं एकच आपल्याला वॅस्क्युलर स्ट्रँड बघायला भेटतो, तो मध्ये सेंटरला. आणि सगळ्या लिपमध्ये सेंटर जर सोडलं तर दुसरीकडं मेडुला अबसेंट आहे. आता इथं एक नवीन पार्ट बघायला भेटतोय आपल्याला, किंवा एक ऑर्गन बघायला भेटतो, जो ऑर्गन आपण ॲक्सिसमध्ये बघितला नाही. ते म्हणजे कन्सेप्टॅकल. ते कन्सेप्टॅकल कसे आहेत? स्टराईल आहेत. कन्सेप्टॅकल म्हणजे काय? दे आर दी फ्लास्क शेप्ड बॉडीज. ते कशा बॉडी आहेत? तर फ्लास्क शेप्ड बॉडी आहेत. दे कॅन ओपन्स विथ अप्पर साईड ऑफ द लीफ ॲज वेल ॲज द लोअर साईड ऑफ द लीफ. लीफच्या आतमध्ये अशा फ्लास्क शेप्ड बॉडी दिसतात आणि ते कुठं ओपन होतात? अप्पर एपिडर्मिसला पण आणि लोअर एपिडर्मिसला पण ओपन होतात. अँड द ओपनिंग माउथ ऑफ द कन्सेप्टॅकल इज द ओस्टिओल. त्याच्या माउथला आपण काय म्हणतो? तर ओस्टिओल म्हणतो. ओके. ह्याच कन्सेप्टॅकलला काय म्हणलंय? स्टराईल कन्सेप्टॅकल. म्हणजे काय? पुढं जाऊन जर आणखीन एक कन्सेप्टॅकल बघायला भेटतो सर्गॅसममध्ये आपल्याला. पण तो सर्गॅसम कसा आहे? तो कन्सेप्टॅकल कसा आहे? तर तो फर्टाईल आहे. का? तर तो अँथ्रिडियम आणि वुगोनियम तयार करतो. पण इथं कन्सेप्टॅकल स्टराईल आहे. का स्टराईल? तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये भाग घेत नाही. तो अँथ्रिडियम आणि वुगोनियम काहीही तयार करत नाही, म्हणून त्याला स्टराईल. आता काय? फ्लास्क शेप्ड कन्सेप्टॅकल and mouth of the conceptacle is the ostiole and ostiole opens with the upper and lower epidermis of the leaf. आता त्या ओस्टिओलमधनं काय बाहेर येतं? आणि त्या कन्सेप्टॅकलच्या बेसल सेल्स आहेत, तर त्या काय करतात? पॅराफायसेस तयार करतात. पॅराफायसिस म्हणलं इथं, आणि त्याचं अनेक वचन पॅराफायसेस. SCES केलं की अनेक वचन, आणि आय टाकलं त्यामध्ये तर सिंग्युलर. पॅराफायसिस सिंग्युलर, पॅराफायसेस प्लुरल. सॉरी. तर तुम्हाला आता इथं बघायला भेटलं तर बेसल लेयर ऑफ द कन्सेप्टॅकल प्रोड्युसेस मेनी फिलामेंट्स. दॅट फिलामेंट्स आर अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर. दॅट फिलामेंट्स आर युनिसिरिएट स्ट्रक्चर. दॅट फिलामेंट्स आर मल्टीसेल्युलर स्ट्रक्चर्स. दे आर कम आउटसाइड फ्रॉम द कन्सेप्टॅकल. कन्सेप्टॅकलमधून आणि लिपच्या पण बाहेर, ह्या लिपच्या पण बाहेर ह्या आलेले आहेत. त्यांचं काय काम आहे? ते काय आहे? तर पॅराफायसेस. ओके. आता तुम्ही आहे ना इथं बघाल खाली आहे ना 1 2 3 4 हे ॲनाटॉमी ऑफ लिप समजून सांगितलेले आहे. पर इथं 5 6 7 8 9 ते त्यामध्ये पण ॲनाटॉमी ऑफ लिप समजून सांगितलेलं आहे. ते तुम्ही शांत चित्ताने वाचा, म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. ओके. आता बघू इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द एअर ब्लॅडर. लिव्हचं फंक्शन काय? फोटोसिंथेसिस. ॲक्सिसचं फंक्शन काय? दॅट इज द मेन ॲक्सिस. त्याचं मेन ॲक्सिसचं फंक्शन काय? इट इज द बॅकबोन आहे आपला. जसा पाठीचा मणका. तुम्ही म्हणाल मग हात आम्हाला महत्त्वाचे, पाय महत्त्वाचे, डोळे महत्त्वाचे, बोटं महत्त्वाचे, आम्हाला पाठीचा कणा नसला तर काय होईल? त्याला बॅकबोन नसला तर काय होईल? अरे तुमचा फुटबॉल होईल ना, चेंडू होईल, तुम्ही गोल व्हाल सगळे. तसं मेन ॲक्सिसचं काम. इट इज ए मेन बॅकबोन ऑफ द प्लांट बॉडी. इट इज कॉल्ड ॲज सेंट्रल ॲक्सिस और मेन स्टेम ऑफ द प्लांट बॉडी. ते कोण आहे? मेन स्टेम आहे. आणि त्याला काय? ब्रांचेस. परत त्याला लिव्ज. त्याला काय? एअर ब्लॅडर्स. आणखीन पुढं जर गेला तर त्याला काय? तर रिसेप्टॅकल. रिसेप्टॅकलमध्ये कन्सेप्टॅकल. कन्सेप्टॅकलमध्ये अँथ्रिडियम, परत वुगोनियम. तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शनचा पार्ट आहे, तो काही इथं बघायला नको. ओके. आता इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एअर ब्लॅडर.
ब्लॅडर म्हणजे काय? फुगा. एअर म्हणजे काय? हवेचा फुगा. हवा भरल्यामुळं काय होतं? ते हलकं होतं, त्याच्यामुळं प्लांट बॉडी सहजासहजी तरंगायला लागते. आता तुम्ही काय, आपण हे डायग्रामच्या सहाय्याने हे समजून घेऊ. Anatomy of the air bladder. Okay. The part of the air bladder is same with the anatomy of axis and anatomy of the leaf. लीफचे आणि ॲक्सिसच्या अनाटॉमीला जसे काय पार्ट आपल्याला पाहायला मिळतात तसेच पार्ट आपल्याला इथं एअर ब्लॅडरच्या अनाटॉमीमध्ये बघायला मिळतात. फक्त इथं काय बघायला भेटत नाही? मेड्युला. मेड्युला इज ॲब्सेंट इन द एअर ब्लॅडर. मग इथं काय काय आहे? 3 पार्ट इथं महत्त्वाचे आहेत. मेरिस्टोडर्म म्हणजेच एपिडर्मिस, देन मल्टीलेअर्ड कॉर्टेक्स अँड एअर कॅव्हिटी, हे 3 महत्त्वाचे आहेत. मग आउटर रिजन काय? मेरिस्टोडर्म म्हणजेच काय? एपिडर्मिस. मग त्याचं फंक्शन काय? प्रोटेक्शन. दुसरं फंक्शन काय? सेल डिव्हिजन. प्रत्येक एपिडर्मिसमध्ये सेल डिव्हिजन फंक्शन आहे का? नाही, फक्त सर्गॅसम पुरतं आहे. दिस इज द पिक्युलॅरिटी, दिस इज द युनिकनेस, दिस इज द स्पेशालिटी ऑफ द सर्गॅसम. मेरिस्टोडर्म, outer most protective covering. Then below the meristoderm or inner side of the meristoderm there is a multi-layered cortex. मग कॉर्टेक्सचं काय फंक्शन? ऑलरेडी सांगितलेलं आहे. इट इज ए स्टोरेज रिजन. इट कॅन स्टोअर द फूड मटेरियल विच इज रिक्वायरमेंट फॉर ग्रोथ अँड बेटरमेंट ऑफ द एअर ब्लॅडर. एअर ब्लॅडरच्या ग्रोथसाठी, त्याच्या बेटरमेंटसाठी जे काय फूड मटेरियल लागेल ते फूड मटेरियल स्टोअर करून ठेवायचं काम कोणाचं? तर कॉर्टेक्सचं. मग आता हे कसं आहे? पॅरेन्कायमाटस. लीफचे सर्व टिश्यू, ॲक्सिसचे सर्व टिश्यू, होल्ड फास्टचे सर्व टिश्यू, कन्सेप्टेकलचे सर्व टिश्यू, परत रिसेप्टॅकलचे सर्व टिश्यू, हे सगळे कसे आहेत? तर सगळेच पॅरेन्कायमाटस आहेत. ह्यामध्ये आपल्याला ना व्हेरिएशन बघायला मिळत नाही. सिंपल एकदम. सो कॉर्टेक्स इज मल्टीलेअर्ड फूड स्टोरेज रिजन अँड इनसाइड द कॉर्टेक्स देर इज ए एम्प्टी प्लेस. तिथं काय? मोकळा स्पेस तुम्हाला दिसतो, पण तो मोकळा आहे का? नाही. मोकळा स्पेसमध्ये कायम काय भरलेली असती? हवा भरलेली असती. सो दिस इज नॉट एम्प्टी प्लेस, ॲक्च्युली इट इज ए एअर कॅव्हिटी. इट इज फिल विथ द एअर. त्यामध्ये काय भरलेले आहे? तर एअर भरलेले आहे. सो दॅट दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ॲज द एअर ब्लॅडर. ओके. आता परत एकदा रिव्हिजन बघूया. त्याचे हे बघूया क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन काय हो? डिव्हिजन फिओफायटा, क्लास फिओफायसी, ऑर्डर फ्युकेल्स, फॅमिली सर्गॅसेसी आणि जीनस सर्गॅसम. त्यानंतर त्याचं काय? ऑकरन्स. ऑकरन कुठं आहे? टेम्परेट रिजनमध्ये आहे. त्यानंतर वॉर्मर सीमध्ये, जिथं रॉकी सी शोर भरपूर पाहायला मिळतात तिथं सर्गॅसम सहजासहजी आढळतो. भारतामध्ये पण वेस्टर्न सी कोस्टला, साऊदर्न सी कोस्टला हे सर्गॅसम आपल्याला भरपूर प्रमाणात आढळतो. ओके. त्यानंतर एकूण त्याच्या स्पेसीस भारतामध्ये आढळणाऱ्या 16 आहेत. 15 का 16 सांगितले तुम्हाला. त्यापैकी काय कॉमन स्पेसीस आहेत इंडियन, त्याचे नावं दिलेले आहेत. त्यानंतर बघितलं आपण हॅबिट. हॅबिटमध्ये मेन पार्ट काय? यंग कंडिशनमध्ये होल्ड फास्ट बघायला मिळतं. त्यानंतर मेन ॲक्सिस आहे. त्या मेन ॲक्सिसला नोड्स, इंटर नोड्स आहेत. त्याच्या नोडल रिजनपासून कोण निघालेले आहेत? तर प्रायमरी लॅटरल्स निघालेले आहेत. त्यांना काय म्हणलं जातं? तर ब्रँचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ म्हणलं जातं. तर त्याला नोड्स, इंटर नोड्स, आणि त्याच्या नोड्स, इंटर नोड्सपासून तर आणखीन दुसरे ब्रँचेस आलेले आहेत. त्यांना म्हणलं जातं सेकंडरी लॅटरल्स किंवा ब्रँचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ. त्याचे 2 प्रकार पाहायला मिळतात ब्रँचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथचे. एक म्हणजे लीव्ज, दुसरे म्हणजे एअर ब्लॅडर्स. ओके. मग त्यानंतर मग त्याची मॉर्फॉलॉजी बघितली. त्यानंतर आपण आलो ॲनाटॉमीकडे. ॲनाटॉमीमध्ये मेन ॲक्सिसची ॲनाटॉमी बघितली. त्यानंतर लीव्हची ॲनाटॉमी बघितली. एअर ब्लॅडरची ॲनाटॉमी बघितली. ॲनाटॉमी अतिशय सिंपल आहे. सगळ्या ॲनाटॉमीचं सारे एकच आहे. 3 प्रकारचे टिश्यू आपल्याला पाहायला मिळतात. एक म्हणजे मेरिस्टोडर्म, दुसरा म्हणजे कॉर्टेक्स आणि तिसरा म्हणजे मेड्युला. मेड्युलाचं काम आहे वॅस्क्युलेशन, ट्रान्सफर ऑफ वॉटर, मिनरल्स अँड फूड मटेरियल. कॉर्टेक्सचं काम आहे स्टोरेज ऑफ द फूड मटेरियल. आणि मेरिस्टोडर्म म्हणजेच एपिडर्मिस, त्याचं काम काय? प्रोटेक्शन आणि सेल डिव्हिजन. अशा प्रकारे इथं थांबूया. धन्यवाद.